ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንትና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ አወሉ አብዲ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ዣንጥራር አባይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ ክብርት ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ፣ ክቡር ልጅ ዳንኤል ጆቴ የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት፣ ክቡራን ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ እንዲሁም ክቡራትና ክቡራን የአዲስ አበባና አካባቢዋ ነዋሪዎች እንኳን ለ126ኛው የአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ከበጀሞ አዴ ሳህለወርቅ ዘውዴ ፕሬዝዳንት ሞቱማ ፌዴራሏ ዲሞክራቷ ኢትዮጵያ ኬሱማ ከበጃ ጅለከና ከበጀሞ በአወሉ አብዲ ቲያና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ከበጀሞ ኦቦ ጃንጥራር አባይ ቲያና ከንቲባ መጋላ ፊንፊኔ ከበጀሞ አዴ ወርቅነሽ ብሩ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴራ አዳ ስፖርቲ ከበጀሞ ልጅ ዳንኤል ጆቴ ፕሬዝዳንት ወልዳ ጎቶታ ኢትዮጵያ ዱራኒ ከበጀምቶታ ቆንዳልቶታ ኦላኖ ፌዴራላ ፊናኖ ከበጀምቶታ ጅራቶታ መጋላ ፊንፊኔ ፊናኖሺ keessummoota keenya sagantaa jila miidhagaa fi seena qabeessa kanarratti argamtan hundi keessan akkasumas bakka garaagaraa teessanii miidiyaan kan hordofaa jirtan baga ayyaana injifannoo adawaa waggaa 126ffaan nagaan isin ga'e baga gammaddan. Your Excellency President Sahle-Work Zewde, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, all protocols observed. People who are invited to attend this special event of the celebration of the 26th anniversary of the victory of Adawaa here at the Addis Ababa. All of the invited guests, ladies and gentlemen, we would like to say congratulations. Welcome to this special event. Ethiopia is a symbol for the rest of the continent. Ethiopia is a symbol for freedom, unity and togetherness. Welcome and happy Adawaa. ክቡራትና ክቡራን ሁላችሁም እንደምታውቁት የአድዋ በዓል እጅግ የተከበርንበት እጅግ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈልበት የአንድነት የነጻነት ከሁሉም በላይ አንድነት የአድዋ ድል በዓል ክቡራትና ክቡራን የአንድነት የነጻነት ከሁሉም በላይ ደግሞ የትብብር በዓል ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አባባል እኛ ኢትዮጵያውያን የነጻነት በዓል የለንም፣ የማሸነፍ የመተባበር ምልክት ምክንያት የመሆን እንጂ ብለዋል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ayyaanni injifannoo adawaa waggaa 126ffaan ayyaana injifannoo kaleessa gabrummaa ittiin ofirraa fonqolchine har'ammoo dhaloonni kun ijoolleen gabayyoo gurmoo ijoolleen baalchaa saafoo kan itti tokkummaan harka wal qabatanii hiyyummaa fi doofummaa akkasumas wal hiruurraa baqatanii tokko ta'anii ittiin injifatanii fi adawaa ittaanu kan hiyyummaa ittiin injifatan godhanii waliin kabajan akka ta'u barnoota irraa kan argannudha. adawaan mallattoo tokkummaa mallattoo wal qabatanii ta'u mallattoo badhaadhinaati. bagattiin isin ga'e. ክቡራትና ክቡራን በፕሮግራማችን መሰረት ከዚህ በመቀጠል የሰልፍ ትርኢቶች በዚህ በክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን ፊት ለፊት የሚያልፉ ነው የሚሆነው። በመጀመሪያ የጥንታዊ ኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር አባላት በዚህ በመድረኩ ፊት ለፊት የሚያልፉ ይሆናል። ሁላችሁ በጭብጨባና በአድናቆት እንድትሰኟቸው እንጠይቃለን። የጥንታዊ ኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር kabajamtoota hirmaattota keenya kanattaan akka tartiiba sagantaa keenyaatti hiriiraan keessummoota kabajaa fuuldura kan darban waldaa gootota Itoophiyaati. waldaa gootota duraanii kan Itoophiyaa kana siin geessisan
wareegama guddaa kafalanii Itoophiyaa asiin kan geessan dhalootatti kan dabarsan waldaa gootota duraaniif kabaja guddaa qabna. እኚህ አባቶች እንደምታውቁት ለኢትዮጵያ ደም አጥንታቸውን የከሰከሱ የተዋደቁ አሁንም በእርጅና በመጠራቸው ዘመን ለሀገራቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ፍቅር እያሳዩ ያሉ ናቸው። ክብር ይገባቸዋል እንዴ? ክብር ይገባቸዋል። ታላላቆቻችን አባቶቻችን የነጻነት የአንድነት የመተባበር ቋሚ ምልክት ናቸው። አሁንም በጭብጨባ በአድናቆት በክብር በዚህ በኩል እንዲያልፉ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ከነሱ በማስከተል የጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ማርች ባንድ አባላት ቀጣዩን ተራ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ጎቶታ ዱራኒ ታንሱዳን ራያ ተሰብያ ማርች ባንዲ ራያ ተሰብያ ከስመስ ማርች ባንዲ ፖሊሲ ፌደራላቱ ደርባ ጎቶኒ ኢትዮጵያ ከንዱራኒ ኩን ኦቱወሊን ቆዲን ኢራ ዱበርቲ ሁንድምቱ አመንታን ቆሞን ኦቱወሊን ቆዲን tokkotaudaan diina ofirraa qolachuuf farka wal qabatanii duulanii injifannoo har'a kabajaa jirruuf kan nu geessisan isaan waan ta'eef kabaja guddaa isaaniif qabna. Akkasumas dhaloonni ammaa tokkummaa isaanirraa baranna. Adawaan mallattoo tokkummaati. Adawaan mallattoo wal qabatanii ce'uuti. Adawaa yeroo kabajnu wal qoodiinsa irraanfannee dhiisnee ganneetu bagatti nu singee. ክቡራትና ክቡራን ይህ 126ኛው የአድዋ በዓል ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ አንድነቷን ጠብቃ ሕዝቦቿን አስተባብራ ለልማት ለብልጽግና ለአንድነት የተነሳችበት ለመላው የአፍሪካ አህጉር ምናልባትም ለዓለምም ጭምር ተምሳሌት ለመሆን ቆርጣ የተነሳችበት ጊዜ ነው። አድዋ ለኢትዮጵያውያን ህብረት ለአፍሪካውያን የነጻነት ጮራ ጭምር ነው። እዚህ ፊት ለፊታችን የጥንታዊት ኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር አባላት እያለፉ ነው። እናመሰግናችኋለን። ለአገልግሎታችሁ እናከብራችኋለን፣ እንወዳችኋለን። ለመጪው ትውልድም ምሳሌ ስለሆናችሁ እድሜያችሁ እንዲረዝም እንጠይቃለን ፈጣሪን። እታንሱን ማርች ባንዲ ራያ ተሰብያ ማርች ባንዲ ራያ ተሰብያ ይሮንድማ ሰገንታን ጅለከሲሮ ጅሩ ሚጠቅሱን ከንቤከሙ በፊት ለፊታችን የጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የማርች ባንድ አባላት እያለፉ ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በድጋሜ የጀግንነት ምልክት ነው። ተስማማላችሁ? አንድ እጃችሁን ለኢፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና የማርች ባንድ፣ ከዚህ በመቀጠል የፌደራል ፖሊስ የማርች ባንድ አባላት በዚህ በክብር መድረኩ በኩል እንድታልፉ እንጠይቃለን። ራያ ተሰብያ ታንሱን ማርች ባንዲ ፖሊሲ ፌደራላት ኢታኔ ከበጃን ደርባ ማርች ባንዲ ፖሊሲ ፌደራላ ከበጃን ከስሞ ተከበጃ ፉንድረ ደርቡ ከነሱ በመቀጠል ከነሱ በማስከተል ህፃናት መለየው ለባሾች የኢትዮጵያ ስካውት ማህበር እንድትዘጋጁ እንጠይቃለን። አሁን በመድረኩ ፊት ለፊት የፌደራል ፖሊስ ማርች ባንድ አባላት እናመሰግናለን። መላው የፖሊስ አባላት እናንተንም ለአገልግሎታችሁ የአዲስ አበባ ፖሊስን ጨምሮ እናመሰግናቸዋለን። ህፃናት መለዮ ለባሾች
ዝግጁ ከሆኑ ከሌሎች ህፃናት ጋር የስካውት አባላትም የተወሰኑ ይታዩኛል። ህፃናት መለዮ ለባሾች ካሉ አብራችሁ በዚህ በኩል እንድታልፉ ጠይቃለን። ምልክትነታችሁ ከአባቶች ጀግንነትን በመውረስ እናንተም በዚህኛው ዘመን በተለይ ደግሞ በልማቱ መስክ በአንድነቱ በብልጽግናው መስክ ራሳችሁን እንድትደግሙ የሚያመለክት ነው የሚሆነው። እጃችሁን አንድ ጊዜ እስኪ ለህፃናት መለዮ ለባሾች ከኋላ በኩል ከፊት ለፊት የስካውት አባላት ይገኛሉ። ገሬ ዳይመኒ ወልዳ ስካውቲ ዳይመን ስካውቲ ኬሰቲ ናሙሰ ጉዳ በረቱ ጃለለ ብያ በረቱ ጆሉማ ሳኒቲ ጀልቀበኒ ሀለ ከናን ጃለለ ብያን ከንሳን ጉደተኒ ጉዳ ገለቴፈና ከነሱ በመቀጠል የቲያትር ቤት አባላት ሀገር ፍቅር ራስ አዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ህፃናትና ወጣቶች በየተራ በዚህ በክቡር መድረኩ በኩል እንድታልፉ ጠይቃለን። ይህ የ126ኛው የአድዋ በዓል ለኢትዮጵያውያን የመከባበር የአንድነት የመተሳሰብ በዓል እንዲሆንላችሁ እጅግ በጣም አድርገን እንመኛለን። ይህ የአድዋ በዓል ለተቀረው አፍሪካ የነጻነት ጮራን የፈነጠቀ የቀኝ ግዛትን ዘመን ማብቂያ ያበሰረም ጭምር ነው። Excellencies, ladies and gentlemen, the victory of Adwa is symbolic in every step of the way. It's symbolic for freedom, it's symbolic for freedom and unity at the same time. It's also symbolic for the fact that Africa is aspiring to be a prosperous continent, united, strengthened by its force, its own people. This is exactly what Ethiopians have done 126 years ago against a foreign enemy. And that is what we are supposed to do today as Africans, as Ethiopians, to stand together again to defeat poverty. Excellencies, ladies and gentlemen, Madam President, congratulations. Welcome to the celebration of the Adwa victory. kabajamtoota hirmaattota keenya kanattaan sun hiriiraan kan darban manneen tiyaatiraa magaalaa Finfinnee keessatti argaman manneen tiyaatiraa hagar fiqir raas tiyaatir galma aadaa fi tiyaatiraa Finfinnee akkasumas mana tiyaatiraa daa'immanii fi dargaggootaati. Ayyaanni Adawaa waggaa 126ffaan yeroo injifannoowwan adda addaa itti biyyattiin injifatte wajjin kan kabajamu ta'uunsaa adda isa taasisa. Isaan keessaa hidhi haaromsi guddichi hojii jalqabuun akkasumas immoo injifannoowwan kanneen akka Afrikaatti fakkeenya ta'an gurguddaan yerootti injifatamanitti ta'uunsaa adda isa taasisa. Radeebi'uudhaan baga ayyaana injifannoo waggaa 126ffaan nagaan isin ga'e. ከዚህ ከፊት ለፊታችን ክቡራትና ክቡራን የሀገር ፍቅር ቲያትር አባላት የአድዋ በዓል እንዴት እንደመጣ የሚያሳዩ ትርኢቶችን አቅርበውልናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል መልእክት እንዳስተላለፉልን ክቡር አቶ አወሉ አብዲ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድርን በአክብሮት ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ከበጀሞ ቦጃንትራር ከበጃን ገራ ገዴስኔ በገረ መርጩ መሳኒቲ አመሞታን ሱዳን ባጓሉ አብዲ ቲአና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሳከታይሰን ከበጃን ጋፈን ከበጀምቱ አዲስ አለ ወርቅ ዘውዴ ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ከበጀምቱ አደ ወርቅነሽ ብሩ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር አዳፍ ስፖርቲ ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ከበጀሞ ቡጃንጥራ ረባይ ኢታና ከንቲባ ቡልቺንሳ መጋላ ፍንፍኔ ከበጀሞ ሚኒስቴሮት ከበጀምቶታ ሚኒስቴሮት ሆገንቶታ ወላኖ ሞቱማ ፌደራላፍ ናንኖ ራሲት ተርገምተን ከበጀሞ ልጅ ዳንኤል ጆቴ ፕሬዝዳንቲ ወልዳ ጎቶታ ኢትዮጵያ
kabajamtoota hooggantoota miseensota waldaa gootota Itoophiyaa, abbootii amantii, abbootii gadaa, manguddoota biyyaa, dargaggootaa fi keessummoota, akkasumas kabajamtoota mana keessan teessanii foddaa TV fi raadiyootiin sagantaa kana hordoftan hundaaf. Duraan dursee daandii dheeraa qaxxaamurtanii bulbayee hedduu baatanii doorsisaaf sodaachisaa juntaa wayyaaniif ergamtoota ishiif otoo hin jilbiiffatin injifannoo irratti injifannoo dachaa galmeessuun kabaja waggaa 126ffaa ayyaana injifannoo adawaatiin baga isin ga'e baga wajjin nu ga'e yoo jedhu gammachuu guddaan natti dhaga'ame maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Ayyaanni injifannoo adawaa ayyaana injifannoo gootonni Itoophiyaa weerartuu humna faashistii Xaaliyaanii dura dhaabbatanii waraanuun wareegama boonsaa kanfaluun injifannoo cululuqaa galmeessuun kan itti yaadannu waan ta'eef ayyaana dhaloota haaraa har'aaf boruutiif hiikaa guddaa qabudha. Injifannoon adawaa injifannoo cimin tokkummaa sabdaneessummaa qabatamaan itti mul'ate agarsiiftuu gootummaa Itoophiyaanotaa kan ta'ee fi ayyaana Itoophiyaan ummata gurraacha idil addunyaa hundaaf fakkeenya guddaa asxaa fi mallattoo walabummaa akka taate karaa baneedha. Ayyaanni seenaa addunyaa keessatti yeroo jalqabaatiif ummanni gurraachi ummata adii qaroominaan guddatee fi hidhannoof leenjii waraanaatiin baay'ee ammayyaa ta'eedha jedhee iddoo hin malle ofiif kennee ture yeroo jalqabaatiif gurraachi adii mo'achuu akka danda'u dhakaa bu'uuraa kan kaa'edha. Injifannoo uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni Itoophiyaa irree tokkoon ka'anii weerartoota biyyee nyaachisuun itti mo'atan waan ta'eef ayyaanni uummattoota Itoophiyaa kan uummattoota Afrikaa uummata gurraacha idil addunyaa hundaa ayyaana seenaa addunyaa keessatti boqonnaa haaraan itti banamee fi ayyaana miira mo'annaa fi injifannoo nu kakaase uumee Itoophiyaa bara baraan injifannoo gara injifannootti tarkaanfachaa uf dura akka deemtuuf abdii fi mallattoo mo'annaa taatee akka itti fuftu taasise yommuu kabajnu gootummaa kabajaa fi gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Keessattuu ayyaanni injifannoo adawaa kan bara baranaa kun kan kabajamu yeroo seena qabeessa dhaloonni haaraa miira gootummaa fi injifannoo adawaa irraa dhaalleen humna juntaa barbadeessee injifannoo cululuqaa itti galmeessee fi hidhi guddichi injifannoo mallattoo injifannoo adawaa lammaffaa kan ta'e bishaan marsaa lammaffaa qabachuun irra darbee tarbaayinoonni dhaloota jalqabaa anniisaa maddisiisuu yeroo itti calqabanii fi yeroo itti calqaban keessatti waan ta'eef ayyaanni miidhagaa addaa kan isa gonfachiisedha. Kabajamtuu Pireezidaantii Federaalaa Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa, kabajamtoota hirmaattota ayyaana kana. Biyyi keenya Itoophiyaan biyya seenaa bilisummaa dheeraa qabdu, biyya haadha bilisummaa Afrikaa jedhamtee beekamtuu fi seenaa uummata gurraacha addunyaa keessatti fakkeenyummaa olaanaa beekamtuudha. Biyyi keenya birmadummaa ishii kabachiiftee daangaa ishii eeggattee kabajaadhaan bara baraan jiraachuu kan dandeesse akkanumaan osoo hin taane gootummaa fi irree tokkummaa ijoollee ishiitiin qofa akka ta'e seenaan injifannoo yeroo garaagaraa biyyi teenya diina irratti galmeessiste ragaa guddaadha. Sabootaa fi sablammoonni Itoophiyaa ilaalchaan yaadaan amantii fi aadaan garaagarummaan kan qaban teessumaan walirraa kan fagaatan walittis dhiyaatanii wal keessa makamanii kan jiraatanidha. Haa ta'u malee garaagarummaan akkanaa osoo isaan addaan hin qoodin eenyummaa isaanii osoo addaan isaan hin fageessin dhimma kabaja ayyaana dursa kennuun dhimma kabaja biyyaatiif dursa kennuun birmadummaa biyyaatiif xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan harka wal qabatanii biyyaaf duuluuf wareegamuudhaan Itoophiyaa birmadummaa ishii mirkanaa'e dhaloota dhaalchisuun danda'anii jiru. Gama kanaan koloneeffattoonni biyyoota Afrikaa humnaan qabatanii qabeenya uumama isaanii saamuuf waraana isaanii as ergan humnoonni Itoophiyaa iyya dabarsuun
walwaamanii gamaa gamanaa birmachuun fardeen keenya dabalatee gara Adawaatti duuluun seenaa hojjetan seenaa addunyaa keessatti iddoo olaanaa qabudha. Humni faashistii Xaaliyaanii yeroo san gaarreen Adawaa qabatee dhaadachaa ture meeshaa waraanaatiin leenjii loltummaa fi loojistikiin baay'ee kan of ijaaree fi gurmaa'e ta'us sabaaf sablammoonni Itoophiyaa meeshaa waraanaatiin osoo hin taane onnee gootummaa fi tokkummaa isaanii qofa abdatanii irree tokkummaa isaanii ol kaasanii humna faashistii waraanaa cabsuudhaan eenyummaa Itoophiyaa diinatti agarsiisuudhaan seenaa hojjetan Itoophiyaan mallattoo gootummaa fi bilisummaa Afrikaanotaa taasisee jira. Qabsoo kana keessatti utubaaf qaama uummattoota Itoophiyaa kan ta'e uummanni Oromoo humna dargaggoo onneessee gootummaa fi jaalala biyyaatiin guutamee baay'inaan gara waraanaatti erguudhaan akkasumas ajajoota waraanaa waraanicha hoogganuudhaan injifannoo Adawaa injifannoo Afrikaan hundi itti boonu galmeessisuun gootummaa raawwatan yoomiyyuu kan ittiin boonnudha. Bifuma wal fakkaatuun uummanni keenya seenaa bara dheeraa biyyi teenya lakkaattu keessatti waraana Xaaliyaanii isa lammaffaa dabalatee birmadummaa Itoophiyaa eeguuf daangaa ishii tiksuuf akka mootummaatti seenaa ishii eeggattee akka itti fuftu gochuu wareegama boonsaa kaffaluun seenaa galmeessee fi galmeessisaa jirudha. Aggaamii birmadummaa yeroo dhiyoo biyya keenya irratti ergamtoota diinaa Itoophiyaa gara kaabaatiin biyya diiguuf nurratti banan qolachuuf waraana gaggeeffame hoogganuu fi irratti hirmaachuudhaan gootummaa raawwatanii fi injifannoon galmeessisan akkuma kan gaafa Adawaa sadarkaa olaanaan kan itti boonnudha. Har'a ayyaana Adawaa yeroo 26ffaa yommuu kabajnu gootota Itoophiyaa birmaduu nu dhaalchisuuf bara baraan qabsaanii fi wareegamaniif kabaja guddaa qabnu ibsaa. Gootummaan isaanii dhaloonni haarofti akka dhaalu gochuudhaan imala badhaadhinnaa keessatti sadarkaa olaanaan mirkaneessuuf ciminaan hojjechuufis waadaa keenya irra deebiin kan itti haaromsinudha. Guyyaan badhaadhina mirkaneessinee hiyyummaa seenaa gochuun itti kabajnu fagoo miti. Biyyi teenya gootota duriitiin qofa osoo hin taane dhaloota haaraa, gootummaa haaraa, injifannoo haaraa hiyyummaa irratti galmeessuun yeroon itti kabajnu ufafoo keenya jira. Injifannoon Adawaaf duubatti hafummaan, hiyyummaan, walqooduun, gadoo walitti qabachuun waliin hin deemu waan ta'eef dhimmoota duubatti nu harkisan kana asumatti dhiifnee gara daandii imala badhaadhinnaa makamuun uf dura deemuun injifannoo biroo galmeessuuf uf qopheessuu qabna. Galatoomaa. Injifannoon kan ummata ኢትዮጵያት አሁን የተናገርኩትን በትንሹ አማርኛ ጨምራለሁ። ክብርት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ የፌዴራል ፕሬዝዳንት፣ ክብርት ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ የፌዴራል ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ፣ ክቡር ጃንጥራር አባይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ ክቡር ልጅ ዳንኤል የኢትዮጵያ አባት አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡራን ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የጥንት ኢትዮጵያ አባት አርበኞች ማህበርና አመራር አባላቶች፣ አባት አርበኞች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና ጥሪ የተደረገላችሁ ተጋባዥ እንግዶች፣ ከሁሉ አስቀድሜ የኢትዮጵያ የአፍሪካና የመላ ጥቁር ህዝቦች መኩሪያ ለሆነው ለአንጸባራቂ የአድዋ ድል የ126ኛ ክብረ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን እያልኩ የተሰማኝን ደስታ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስምና በራሴ ስም ይገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። የአድዋ ድል በአገራቸው በክብራቸው በነጻነታቸውና በሉዓላዊነታቸው የማይደራደሩት ቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን ኃያሉን የፋሽስት ጣሊያን ወራሪ ጦር ፊት ለፊት ገጥሞ በቁርጠኝነት ተፋልመውና ደምስሰው አኩሪ ድል በመቀዳጀት በዓለም ታሪክ ውስጥ አዲስ ምዕራፍ የከፈቱበት የትልቅና የታላቅነት መታሰቢያ ሐውልታችን ነው።
በኢትዮጵያ ህዝቦች ህብረ ብሔራዊ አንድነት ውስጥ ያለው ጥንካሬ ጎልቶና ደምቆ የታየበት የድሎቻችን ሁሉ አውራ ድል ነው። የኢትዮጵያ አፍሪካ ነጻነት የፀሐይ ጮራ መፈንጠቂያ ሆና በዓለም ላይ እንድትጎላና ባሪያነት መላ የጥቁር ዘርን ወደ ነጻነት ማማ እንዲያመሩ ያስቻለ የኢትዮጵያውያን ቀደምት ጀግኖች የደምና የህይወት መስዋዕትነት ጣፋጭ ፍሬ ናት። እንደ ጦር ግንባር ሁሉ በሁሉም የትግል የሥራና የህይወት መስኮች የአሸናፊነት ስነ ልቦና ተላብሰው በአብሮነታችን ውስጥ ያለውን ምስጢር ተገንዝበን በጋራ እንድንቆምና ለጋራ ብልጽግና እንድንተጋ የሚያነሳሳን ታላቅ የድል መንፈስ ነው። ስለሆነም የአድዋ ድል ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ እየደመቀና እየፈካ የሚሄድ የአገር ወዳድ ጀግኖች የክብር ውርስ በመሆኑ ሁሌም የምንኮራበትና በአባቶቻችን የድል መንፈስ እየኮራን የምናከብረው ታላቅ በዓላችን ነው። በተለይም የዘንድሮ የአድዋ በዓል የዛን ታሪካዊ ክንውን ወራሽ የሆነው አዲሱ ትውልድ የታሪካዊ ጠላቶቻችን ተላላኪ ሆነው በእናት ኢትዮጵያ ላይ ጦር የሰበቁና የእናት ጡት ነካሾችን የእብሪት ወረራ በአድዋ ጀግኖች የድል መንፈስ ድል ባደረገበትና መላ የኢትዮጵያ ህዝብ የክብር ሻማ ተላብሶ ድልን ለማቆየት በአገር ግንባታ ውስጥ ተሳትፎን እያሳደገ በመሄድ ላይ ባለበትና የአበገርነታችን ወደ መገባደድ የመቅረባችን ምልክት የሆነው የአባይ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል የመጀመሪያ ትውልድ ኃይል መመንጨትና የድል ፍሬ በተበሰረበት ማግስት የሚከበር በመሆኑ የተለየ ድርብ ድምቀትን የተላበሰ ልዩ በዓል ነው። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ክቡር አቶ አወሉ አብዲ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ላደረጉልን ንግግርና መልእክት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ለ126ኛው የአድዋ በዓል አደረሳችሁ። ይህ ደማቅ በዓል በመላው ኢትዮጵያ እንዲሁም በዳያስፖራው መካከል እየተከበረ ይገኛል። ከዚህ በማስቀጠል የሃይማኖት አባቶች በዚህ በክቡር መድረኩ በኩል እንድታልፉ እንጠይቃለን። ከኔ በግራ በኩል የምትገኙ የሃይማኖት አባቶች በዚህ በክቡር መድረኩ በኩል እንድታልፉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከበጀሞ በአወሉ አብዲ ቻና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሐሳ ሙታይሰኒፍ እርጋ ደበርሰኒፍ ጉዳ ገለቴፈና። ክቡራትና ክቡራን፣ የአድዋ ድል በዓል ለኛ ኢትዮጵያውያን የነጻነት በዓል እንዲሁም ለመላ አፍሪካ የነጻነት ጮራን የፈነጠቀ ደማቅ ድል ነው። አዲሱ ትውልድ በተባበረ ክንዱ ኢትዮጵያ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አንድነቷን እንድታረጋግጥ ወደፊት እንድትራመድ ማድረጊያ መንገድ ነው። አንዴ ለሃይማኖት አባቶች እስኪ እጃችሁን በያላችሁበት እጅግ እናመሰግናለን። ለአድዋ ድል በዓል እዚህ የታደማችሁ የአዲስ አበባ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች እናንተም ለዚህ በዓል ድምቀት ናችሁና ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም ኮርተናል። ከዚህ በመቀጠል ክቡራትና ክቡራን የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ክቡር ዶክተር አረጋዊ በርሄ መልእክታቸውን እንዲያስተላልፉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ከነታንሱን ዋጅረ ቅንዴሳ ዳረምሰ ኢትዮጵያቲ ወገናን ዶክተር አረጋዊ በርሄ እርጋ ከደበርሰን ከበጃና ፊራ። ክብርት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ክቡራን የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ዛሬ የአድዋ ድል 126ኛው በዓል ለማክበር እዚህ ስንሰበሰብ የተሰማኝ ደስታ በራሴና በህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ልገልጽ እወዳለሁ።
ውድ ኢትዮጵያውያን በቅድሚያ እንኳን በኢትዮጵያውያን ትብብር ተሰርቶ ለዓለም ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ችቦ ላምቦጎቦገው የአድዋ 126ኛ በዓል እንዲህ የአድዋ በዓል ዳግም ድል ለሆነው ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ኃይል ማመንጨት ብስራት አደረሳችሁ እላለሁ። ክቡራትና ክቡራን ዛሬ እዚህ ተገኝተን የምናከብረው የአድዋ በዓል ከዛሬ 126 ዓመታት በፊት የነበሩት አያቶቻችን ያለምንም ልዩነት በአንድነት ተነስተው ክንዳቸው በማሰባበር ወደ ታሪካዊቷ ስፍራ አድዋ በመትመም ወራሪውን የጣሊያን ሰራዊት በማሸነፋቸው ነው። ምንጊዜም አድዋ ሲታሰብ በዓለም ህዝቦች ዘንድ ጎልቶ የሚወጣው ጥያቄ አንዲት አፍሪካዊት ድሃ ሀገር ኢትዮጵያ እንዴት ኋላ ቀር የጦር መሳሪያ ዘመናዊ ትጥቅ ያነገበውን የአውሮፓ ጦር አሸነፈች የሚለው ሲሆን የዚህ ምስጢር ኢትዮጵያውያን በአንድነት መቆማቸው ነው። ይህን ታላቅ ገድል ፈጽመው በታሪክ ማህደር የመጀመሪያዋ በነጻነት ኮርታ የኖረች ሀገር ህዝቦች መሆናችንን ቢረጋገጥም ላለፉት አያሌ ዘመናት ድህነትና ኋላ ቀርነት ተጭኖን እጆቻችን ለእርዳታና ምጽዋት ተዘርግተው ረሃብ፣ በሽታ፣ ጦርነት መግለጫችን ሆኖ ቆይተዋል። በአድዋ ወራሪውን ጦር በጋራ ክንዳችን መክተን እንደመለስነው ሁሉ ክንዳችንን አስተባብረን ሀገራችንን ለማልማትና ለማበልጸግ ባለመስራታችን ውብ ሀገራችን ሰፊ የተፈጥሮ ሀብታችን እና ጀግናው ህዝብ ይዘን በጉስቁልና እንድንኖር ተገደናል። ይሁን እንጂ ዛሬም በጋራ ከተነሳን ድህነትና ኋላ ቀርነት ማጥፋት እንደምንችል በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ማረጋገጥ ችለናል። ክቡራትና ክቡራን የዚህ በዓል ታዳሚዎች ሁሉ ዛሬ ኢትዮጵያውያን ያለምንም የፖለቲካ፣ የሃይማኖት፣ የብሔር፣ የኑሮ ደረጃ፣ የእድሜ ልዩነት ሳይበግረን ዲያስፖራው ወገናችንም ርቀት እና ድንበር ሳያግደው ሁላችንም በአንድነት ተነስተን ታላቁ የህዳሴ ግድባችን 84% ማገባደድ ችለናል። ባለፉት 2 ዓመታት ከግንባታ ወደ ውሃ ሙሌት በመሸጋገር የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት በስኬት ተወጥተነዋል። ከዚህ ደረጃ የበቃ ነው በሀብት ማሰባሰብ በግንባታውና በዲፕሎማሲው ረገድ የገጠሙንን ፈተናዎች ሁሉ በጋራ ተረባርበን አንድነታችንን በማጽናት መሰናክሎችን ተሻግረን ነው። ግድቡን ከጀመርንበት 2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ላለፉት 10 ዓመታት የውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ እና ዛቻ ሳይበግረን አንድነታችንን በማጽናት ህዝባዊ ተሳትፎ ሳይቋረጥ በመቀጠሉ ውሃችንን ወደ መብራት ተቀይሮ በማየት ይኸው በቅርቡ 11ኛ ዓመታችን መጋቢት 24 ልናከብር በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ኢትዮጵያውያን የታላቁ ህዳሴ ግድብ
ስናበስር ድህነትን እንዋጋለን። የዓለም ድሃ ሀገሮች ከድህነት በማውጣት የሚሊዮኖች ግድቦችን እናሰካለን ብለን የሚለፋውን ዓለም አቀፍ አበዳሪ ተቋማትና ሀያላን ሀገሮች ብድር ሆነ እርዳታ ነፍገውን ፍትህ አጉድለዋል፣ አድሎ ፈጽመዋል። ከዚህም በላይ የተለያዩ ጣልቃ ገብነቶች በመፈጸም በራሳችን ጥረት የምንገነባው ግድባችን እንድናቆም ጥረት አድርገዋል። ሌላው ቀርቶ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ተከሰን ቀርበናል፣ እንድናብራራ ተገደናል። ይህ ድርጊት እንደ አድዋው ጊዜ ቅኝ ለመግዛት ከመውረር ድርጊት በምንም መልኩ የሚተናነስ አይደለም። ለዚህ ደግሞ የሚተባበሯቸው ኃይሎች አሉ። ታሪካችንን ሊነጥቁን የሚፈልጉ እኛን የሚመስሉ ጥቋቁር ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ አይደለንም፣ እንዳውም ትግራይ ኢትዮጵያ አይደለችም፣ እንገነጠላለን የሚሉ በቅለዋል። የታሪክ መሃይማን ናቸው እንጂ ትግራይ ያለ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ያለ ትግራይ ማሰብ አይቻልም። ውድ ኢትዮጵያውያን በአንድነት የውጭ ኃይሎችን በግድባችን ጣልቃ መግባት በመላው ዓለም የተቃውሞ ድምጻችንን በማሰማት እና በመቋቋም በህዝብ ዲፕሎማሲው ረገድ ያስመዘገብነው ድል አያቶቻችን በአድዋ ያደረጉት ድል ለመድገም አስችሎናል። ይህ የዘመናችን ተጋድሎ ታላቁ ግድባችን የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የዓለም ጥቁር ህዝቦች በተለይም የአፍሪካውያንም ኩራት እንደሆነ መታወቅ አለበት። ልክ እንደ አድዋ ድል ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ለመላው የዓለም ድሃ ሀገሮች ህዝቦች ያለምንም የምዕራባውያን እርዳታና ብድር በራሳችን ጥረት ትላልቅ ልማቶችን ማሳካት የምንለውም የምዕራባውያን ብድር እርዳታ በራሳችን ጥረት ትልቅ ልማታችን ማሳካት እንደምንችል የሚል የአሸናፊነት ስለንቦና አላብሶ የተመጽዋችነት መንፈስ ሰብረዋል። በዚህ የተነሳም ግድባችን የአፍሪካ ህዳሴ ግድብ ሲሉም የሚጠሩት አሉ። በእርግጥ ግድባችን ለአፍሪካውያን ተምሳሌት ብቻ ሳይሆን በኃይል አቅርቦት ትስስርም የተሻለ ግንኙነት መፍጠር የሚያስችለን ወደፊትም ከአድዋ በዓል ጋር አብሮ የሚወሳ ኩራታችን በመሆኑ እንድናገባድደው ከፍጻሜ ለማድረስ በአንድነት ቆመን ልንተጋ ይገባል። 126ኛው የአድዋ ድል ስንዘክር እዚህ ያደረሱን የህዳሴ ግድባችን ስኬት የተሟላ ድል እንዲሆንም ተማምነን ነው። ግድባችን የኢትዮጵያችን እና የአፍሪካን የብርሃን ጮራ ነው። የአድዋ ድል በህዳሴ ግድብ ይደገማል፣ ይደጋገማል። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኃላፊን በድጋሚ እናመሰግናለን። እናንተም እርሶም እንዳሉት በአዲሱ ትውልድ የጀግንነት ምልክት ናችሁ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። ከፕሮጀክትነት ወደ ቋሚ የልማት ምልክትነት ተሸጋግሯል። እንኳን ደስ ያለው ለማለት እወዳለሁ፣ መላ ኢትዮጵያውያንም ጭምር። Excellencies, ladies and gentlemen, the Grand Ethiopian Renaissance Dam is
yet another symbol for Africa to prosper, to go forward, and we have to be very excited that this project is located here in Ethiopia. Another sign that the continent is being seen exemplary acts from this beautiful country of ours. The Grand Renaissance Dam is going to help the continent to prosper and achieve Agenda 2063, the 50 years plan of the continent. Dr. Adawaa, I thank you so much. ከዚህ በመቀጠል ንግግር እንዲያደርጉልን የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ጉዳ ገለቴ ፍቻ ኢታንሱን ፕሬዝዳንቲ ወልዳ ጎቶተ ዱራኒ ኢትዮጵያ ልጅ ዳንኤል ጆቴ ከበጃን ገረወልተጅ ተፈር እንዴት አደራችሁ? እንኳን ለ126ኛው የአድዋ ድል በዓል አደረሰን። ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ፌዴራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ዣንጥራል አባይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ ክቡር አቶ አውሎ አብዲ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ክብርት ወይዘሮ ወርቅነሽ፣ ክብርት ወይዘሮ ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ እዚህ በዛሬው ቀን የተገኛችሁት ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ በድጋሜ በጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ስም እንኳን ለ126ኛው ዓመት አደረሳችሁ። የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር እንደምታውቁት ዛሬ ያለንበት ቦታ እንድንደርስ ያደረገው ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን በአድዋ ድል ላይ ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ፣ ከፍተኛ ትግል እና መስዋዕት ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው በአውሮፓ ላይ ትልቁ የነበረውን የጣሊያንን መንግስት ያንበረከኩትን ምሳሌ ይዘን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ድል በትንሹና በቀላሉ ማየት አይገባውም። የዛሬ 126 ዓመት 100,000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ከወላይታ፣ ከቤንሻንጉል፣ ከሶማሊያ፣ ከኦሮሚያ፣ ከአማራ፣ ከመላው ኢትዮጵያ ተነስተው ወረኢሉ ላይ እንገናኝ ሲሉ አጼ ምኒልክ በመጀመሪያ ያሉት አመላችሁን በጉያችሁ አድርጉ ነው ያሉት። አመላችሁን በጉያችሁ አድርጉ በማለታቸው በቋንቋ የማይግባቡ በኢትዮጵያዊነታቸው ግን የሚኮሩ አንድ ላይ በመሆን ያንን መንገድ በሚሄዱበት ጊዜ እየተሳሳቁ እየተዛዘኑ እየተደጋገፉ ነው የሄዱት። ዛሬ ፈረሰኞች ያየናቸው፣ እኔም እንዳቅሜ ፈረሰኛ ነበርኩ። የጎጃሙን የጎንደሬውንም ፈረሰኞች የኦሮሚያውን ፈረሰኞች ሳይ ሁሉም አንድ ናቸው። አድዋን በአንድነት የማሸነፍ ምልክቱ የኛ የአንድ መሆን ነው። 100,000 ሰው በዘመተበት ጊዜ 20,000 ሰው አልቀዋል። 7,000 የጣሊያን ጦር ተማርኳል። ከኢትዮጵያ አንድም አልተማረከም። አንድም አልተማረከም። ይሄንን የጀግንነት ማንነት ይዘን በኮሪያም በተደረገው ጦርነት እንኳን መማረክ ይቅርና የወደቁት ወንድሞቻችን አስከሬን ወይም ሬሳ ከጦርነቱ ሜዳ ውስጥ እየገባን የኢትዮጵያ ክብር ዘበኞች አብጡተውት
የሬሳ ምርኮኛ እንኳን አልነበረንም። ይሄ ከአባቶቻችን ከአያቶቻችን የተማርነው ነው። የኢትዮጵያን ጀግንነት የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ደጋግመን የምንናገረው በጦርና በጠመንጃ በመድፍና በመትረየስ ብቻ መሆን የለበትም። አገራችን እንድትፈርስ እንድትወድቅ እንድንበረከክ ይፈለጋል። ከመላው ጥቁር ሕዝብ በሙሉ አንድነቱን አሳይቶ ለዓለም ሕዝብ የአፍሪካን ታሪክ ከኢትዮጵያ ጋር አክሎ በወርቅ ያጻፈው የእናንተ አያቶች፣ አባቶች፣ እናቶች ናቸው። ይሄ ነው የኛ ትልቅነት። ጦርነቱን ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን በአንድነት በፍቅር በአብሮነት ስለምንኖር ስለምንጓዝ ነው። የሁለተኛውም የጣሊያን ጦር ኢትዮጵያ ውስጥ በመጣበት ጊዜ የኢትዮጵያ ጀግኖች አባቶቻችን እናቶቻችን 5 ዓመት ሙሉ በየተራራው በየሸንተረሩ በየጉድጓዱ ከጊንጥና ከእባብ ጋር እያደሩ ሲጠማቸው የፈረሳቸውን ሽንት እየጠጡ ነው እዚህ እኛን ያደረሱን። ይህ መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ይህንን መስዋዕትነት ያለው አሁኑ አዲሱ ህብረተሰብ አዲሱ ህዝብ ካልጠበቀው የዛሬ 1 ዓመት ኢትዮጵያ ላይ የተሞከረው እንድንበረከክ የተፈለገው ይመጣል። ሰላማችንና አንድነታችንን ማስከበርና ማክበር መቻል አለብን። ጣሊያኖች በሮማ በኔፕልስ የአድዋ ድል ህብረተሰቡ ህዝቡ ሲሰማው የሚኒሊክን ፎቶግራፍ በትልቁ አድርጎ በዚህ በኩል የጣይቱን አድርጎ ቪቫ ሚኒሊክ ቪቫ ጣይቱ ብሎ ከአፍሪካ ውጡ ብሎ ህዝቡ የተናገረበት ቀን ነው። ህዝቡ መሪ ያለው ህግ ለማስከበር በተደረገበት ውሎ የመከላከያችን ዋና ኃላፊ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ መርተውት ዛሬ እኛ እዚህ ቆመን የአድዋን በዓል እናከብራለን። መስዋዕትነት ቀላል ነገር አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ዛሬ ልጆቻችንን በየትምህርት ቤቱ ያሉትን በደንብ አድርገን ካላስተማርንና ማንነታቸውን ታሪካቸውን እንዲያውቁት እያደረግን ካልሄድን የጠላቶቻችን መሰለቂያ መጫወቻ ነው የምንሆነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ኩሩ ህዝብ ነው። አዎ ኪሱ ባዶ ነው፣ መንፈሱ ግን ጠንካራ። ይህንን ነው ሁል ጊዜ ማሰብ ያለብን። ይህንን የማናረግ አገራችንን ወደ ኋላ እናስቀራታለን። ከኋላዬ ዶክተር አረጋዊ ያሉ እንዴት አድርገው ነው ልጃቸውን ያሳደጉት ብዬ ቁጭ ብዬ ሳስበው በአሜሪካን ሀገር ሲኤንኤንን፣ አልጀዚራን፣ ቢቢሲን ሁሉንም ገትራ የያዘች የእሳቸው ልጅ ነች። ይሄ የልጅን የማሳደግ የአገር ፍቅር እንዲኖራት ማድረግ ኢትዮጵያዊነቷን የገዛ የተወለደችበት አገር ኢትዮጵያ ላይ የተወሰኑት ሲሸፍቱ አይሆንም ብላ የተነሳች አንበሲት ነች። ይሄ ቀላል አይደለም። ይሄንን ነው ልጆቻችንን ማስተማር ያለብን። ስነ ምግባር፣ ግብረ ገብ፣
ያልተማረ ያልተሳተፈ ማንኛውም አዲሱ ወጣት ለወደፊቷ ኢትዮጵያ መከራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነገርን ማቆመው እባካችሁ ልጆቻችሁን የትላንትናውን ታሪክ አስተምሩ። የትላንትናውን ታሪክ የሚያውቁ ተማሪዎች ዛሬ ላይ ቆመው የወደፊቷን ኢትዮጵያ አሁን ካለበት የበለጠ ያረጋታል። አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ልጅ ዳንኤል ጆቴ ፕሬዝዳንት ወልዳ ጎቶታ ኢትዮጵያ ጉዳይ ገለቴፈና ልጅ ዳንኤል ጆቴ የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንትን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልእክቶ ከመሬት ላይ በአግባቡ ወርዶ እንደምናየው ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል ክብርት ወርቅነሽ ብሩ የፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታን ንግግር በማድረግ ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን በዛው እንዲጋብዙልን እንጠይቃለን። ከመታንሱን አደ ወርቅነሽ ብሩ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር አዳፍ ስፖርቲ እርጋ ደበርሱዳን ከስማ ከበጃ ጉያ ራ አከሙ አፈረን ከበጃን ጋፈና ክብርት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ጃንጥላል አባይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ ክቡር አቶ አወል አብዲ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡራትና ክቡራን ሚኒስትሮች፣ የተከበራችሁ አምባሳደሮች፣ የተከበራችሁ የጸጥታ ኃይሎች፣ ክቡር ልጅ ዳንኤል ጆቴ ጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንትና የተከበራችሁ የማህበሩ አባላት፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ከተማና የኦሮሚያ ክልል አመራሮችና የአካባቢዋ ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ የአድዋ ድል ታሪክ ሲነሳ ከፈረሶች ውጪ የማይታሰብ በመሆኑ ተገንዝባችሁ ፈረሶቻችሁን አስውባችሁ የተገኛችሁ ከኦሮሚያ ልዩ ዞን የመጣችሁ ፈረሰኞች አባ ዳማ፣ አባ ቡሎ፣ አባ መጋል፣ አባ ሻሾና ሌሎች በበዓሉ ለመታደም የመጣችሁ ፈረሰኞች ፈረሰኞቹን በምናይበት ጊዜ አድዋንና በአድዋ ላይ ታሪክ ሰርቶ የወደቁ እና ታሪክ ሰርቶ ለዛሬ ያደረሱን ጀግኖቻችንን እንድናስታውስ ስላደረጋችሁንና እንዲሁም በአድዋ ታሪክ አድዋንና ፈረስን ለይቶ ማየት እንደማይቻልና ፈረሰኞች በአድዋ ላይ ትልቅ ታሪክ እንዳላቸው የተደበቀ የአድዋን ታሪክ አውጥቶ ያሳየን ሕያው የሆነውን ሀጫሉ ሁንዴሳን እንድናስታውስ ስላደረጋችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን የመድረኩ ተሳታፊዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ አድዋ ለኢትዮጵያውያን ህብረት ለአፍሪካ ነጻነት ጮራ በሚል መሪ ቃል የቀደምት ወገኖቻችን ወደር የለሽ ጀግንነት ለምንዘክርበት በዘንድሮ ዓመት በታሪካዊው በአድዋ ድልድይ የአድዋ ድልድይ ስንል እንግዲህ ጀግኖች ከየአቅጣጫው ተሞ በመምጣት በአንድ ላይ የተሰባሰቡበትና የመከሩበት ቃል የተገባቡበት ልብ ለልብ ተናበው አንድነታቸውን አረጋግጠው ሁሉን ነገራቸውን አስተካክለው ለዛሬ ድል ለዛሬ ትልቅ ነገር መነሻ አድርጎ የተነሱበትን የአድዋ ድልድይ ላይ ሆነን ስናከብር የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የኦሮሚያ ክልል መስተዳድርና የአዲስ አበባ አስተዳደር በጋራ በመሆን ይህን ደማቅ በዓል በማዘጋጀታችን የጋራ በዓል ማዘጋጀታችን መሆኑ በመናከብረው የአድዋ ድል 126ኛ ዓመት ክብረ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። የዘንድሮ የአድዋ በዓል ስናከብር ልዩ የሚያደርጓቸው ብዙ ታሪኮች አሉን። ከነዚህም
የህልውና ዘመቻውን በህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር የህግ የበላይነት ማስከበር ታላቅ ገድል በማስመዝገብ በመቻላችን በተለይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተለያየ ስም የተሰየመለት አብቹ አባብያ መሪነት የውስጥና የውጭ ጥቃቶችን በአሸናፊነት ወጣንበት ማግስት መሆኑ ለዚህ ትውልድ ሁለተኛ አድዋ የሆነውን ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከውስጥና ከውጭ ጠላቶች በመጠበቅ የግድቡ ግንባታ ለአፍታም ሳይቋረጥ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጫት ደረጃ ላይ መድረሱ ወዘተ የመሳሰሉ ድሎች ማግስት የምናከብር መሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ለዚህ መድረሳችንንም በድጋሜ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት እወዳለሁ። ኢትዮጵያ ወደር የማይገኝለት ጀግንነት ተዋግተው አገርን ከባዕድ ቅኝ አገዛዝ በመከላከል በአንድነት ቆመው ጠላትን ድል አድርገው አገርን ለቀጣይ ትውልድ ማስረከብ ተችሏል። አያላን መንግስታት የአፍሪካ ሀገራትን ለመቀራመት በጋራ መክረው የታሪክና ባህል እሴቶቻቸውን አጥፍተው ጥሬ ሀብቶቻቸውን ዘርፎ በማጋዝ የህዝቦችን የማንነት መገለጫ የሆነውን ቋንቋቸውንና እምነታቸውን ዘርፈው እንዳይጠቀሙ ብሎም እንዲያጡ የተደረገበት ወቅት ማስታወስ ግድ ይለናል። አፍሪካዊቷ ሀገር ኢትዮጵያ ጀግኖች ልጆቿ ወራሪዎችን በመመከት ሉዓላዊነታቸው ነጻነታቸውን በማስጠበቅ በቅኝ አገዛዝ ስር ለወደቁ የአፍሪካውያን ሁሉ የነጻነት ብርሃን ለማሳየት የቻለች የአፍሪካዊት የነጻነት ጮራ የሆነች አገር ናት። የኒያ የጀግኖች የድል ምስጢራቸውና የአሸናፊነት መሰረታቸው ጥልቅ የሆነ የሀገር ፍቅር ነው። ምንም አይነት ችግር ቢገጥማቸው የሚለያይ ሀሳብ ቢኖራቸው እንኳን ለሀገር ደህንነት ከተባለ ወደ ኋላ የሚሉበት ሁኔታ አልነበረም። አይደፈር የተባለውን የአምባላጌ ምሽግ ራሱን ለሞት መሽረው ታሪክን የቀየረው ገበየው ጉርሙን እንዲሁም የመቀሌ ምሽግና በመጨረሻም የአድዋ ተራሮችን ረባዳማ ስፍራዎች ከሁሉም የሀገራችን ክፍል የእናት ሀገር ፍቅር አሸንፏቸው አንድ አድርጓቸው የተሰባሰቡ ኢትዮጵያውያን አጥንትና ደም በአንድ ቦታ ተከስክሰው ፈሰው በአንድነትም ተቀብረዋል። በዚህ ሀገር ከጠላት የመታደግ ዘመቻ ከወንዶች ከሴቶች ከጠላት ጋር ተናንቀው ከወጣት እስከ አዛውንት ለአንድ ሀገራዊ ዓላማ ሺዎች ኪሎ ሜትሩን በእግራቸው ተጉዘዋል። ጠላት በእግር በፈረስ አሳደው ደምስሰው ያንን ወደር የማይገኝለት ጀግንነት የአድዋ ተራሮች ታዝበዋል። ጠላት ሳይቀር ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ድፍረትና የተዋጋቸው ተዋጊ ሰው ብቻ ሳይሆን ፈረሱ፣ በቅለው፣ ግመሉና አህያው እንዲሁም ሁሉም መሆኑን ጠላት በአንደበታቸው መስክረዋል። ክብራትና ክብራን፣ ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ኢትዮጵያውያን ገድላቸው ከሀገራቸው አልፎ ለመላ ጥቁር ሕዝቦች ኩራት ምንጭ የሆነው የጥንት ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን በአንድነት ተባብረው ኢትዮጵያን ነጻነት በጀግንነት ተጠብቀው እስከ ሙሉ ክብራቸው አስረክበውናል። በአድዋ አንድነታችንና አቅማችን ብልህነታችን አርቆ አሳቢነታችንን አስመስክረን እንዳለፍን ሁሉ የየዘመናችን የልማት የሰላም ድል በማስመዝገብ በአኩሪ ታሪክ ጽፈን ማለፍ ይገባናል። ድህነታችንና ኋላቀርነታችንን አምርነን ልንታገል ሌላ የድል ታሪክ አድዋን ልናስመዘግብ ይገባል። ለዚህም ሁላችንም በተሰማራንበት መስክ በትጋት በታማኝነት የመስራት ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ መስራት ማስመዝገብም ይጠበቅብናል። በዚህ መልኩ የምንጽፈው ታሪክን የሀገርን የሰላም የደህንነት በማስጠበቅ ዘላቂ ልማቷን ለማረጋገጥ መና ተላቃ ቀና ብላ የምትራመድ ኢትዮጵያን ለትውልድ እንድናሻግር አስችሎናል። ክብራትና ክብራን፣ ክብርት ፕሬዝዳንት፣ መልእክቴን የሚቋጨው
የ126 የአድዋ በዓል በየክልሉና በየከተሞች በተለያዩ ኩነቶች እየተከበረ የሚገኝ ሲሆን የዘንድሮ በዓል በፓን አፍሪካኒዝም ስሜት በሁሉም ሀገር እየተከበረ ይገኛል። በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጪ በዓሉ በዚህ መልክ በድምቀት እንዲከበር ሌት ተቀን የሰሩ የፌዴራል የጸጥታና የደህንነት ተቋማት፣ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት፣ የአዲስ አበባ ከተማና የኦሮሚያ የአካባቢ ነዋሪዎች በሙሉ ከልብ ማመስገን እወዳለሁ። ሁላችንም ታሪክ ሰሚ ሳንሆን ታሪክ ሰሪ ለመሆን ያብቃን እላለሁ። ፈጣሪ አገራችንን ይባርክ ይጠብቅልን። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለዚህ በውበት ለመጣችሁ ታዳሚዎች ንግግር እንዲያደርጉ ወደ መድረክ ጋብዛቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። በኩራት በክብር በደስታ በፍቅር አመሰግናለሁ ወይዘሮ ወርቅነሽ። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተገኛችሁ የመንግስትና የክልሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የጥንታዊት ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ በአገር ውስጥና በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለአድዋ ድል 126ኛ በዓል በደህና አደረሰን በደህና አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በየዓመቱ እንደማደርገው ሁሉ መንግስት ጉዳዩ በባለቤትነት በያዘው የሚኒስቴር መስሪያ ቤት በኩል በሚደርሰን ግብዣ መሰረት ነው ዛሬ በመካከላችሁ የተገኘሁት። በዚህም መሰረት ሁለት ጊዜ በአድዋ ከተማ ባለፈው ዓመት በአዲስ አበባ ሚኒሊክ አደባባይ ዛሬ ደግሞ በአድዋ ድልድይ እንድገኝ በቀረበልኝ ጥሪ መሰረት በመካከላችሁ በመገኘቴ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ። ብሔራዊ በዓል ላይ መገኘት ግዴታዬ ነው። ርዕሰ ብሔር የህዝብ አንድነት ምልክት ስለሆነ እዚህ ካልተገኘሁ የት እገኛለሁ? ይህ በሀገራችን ታሪክ ከፍተኛ ቦታ የያዘ በዓል ነው። የአድዋ በዓል ነፃ በሆነች ሀገራችን ለማክበር የቻልነው አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን ባፈሰሱት ደምና በከፈሉት ከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነት ነው። ብዙ ተነግሯል። ከኔ በፊት የተናገሩትም ባለስልጣኖች ይሆንኑ አስምረውበታል። አዲስ ነገር ባይሆንም በየዓመቱ የምንሰማው ቢሆንም መንገሩ በጣም አስፈላጊ ነው። ከቅኝ አገዛዝነት ሞት ይሻላል ብሎ መርጦ የሀገራችን ጀግኖች መስዋዕትነት ላይ ቆመን መሆኑን ለአፍታ መዘንጋት የለብንም። የነፃነት ዋጋ የሚለካው ነፃነት የተነፈጋቸውን አገሮች ታሪክ ስንመረምር ነው። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ኮርተን ደረታችንን ሞልተን የምንቀርበው ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለተጨቆኑ ህዝቦች ሁሉ ወራሪን ቅኝ ገዥነትን ማሸነፍ ይቻላል የሚለውን ለማስተላለፍ በመቻላችን ነው። ወደድንም ጠላንም የአድዋ በዓል የሌላው ህዝቦችም አኩሪ ታሪካችን
ለእኛ ደግሞ ቀዳሚውን ቦታ የሚይዝ ነው። ይህንን የፈጸመው ከ126 ዓመት በፊት የነበረ ትውልድ ነው። ይህ እንዲፈጸም ያደረገው በማንኛውም የውጊያ ታሪክ እንደሚታየው ሁሉ በወቅቱ በነበረው መንግስትና በነበሩት መሪ አስተባባሪነት ነው። ይህንን ጉዳይ በዓሉን በማስመልከት በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የወጣው ሰነድ ላይ የአድዋ ድል ፋይዳ በሚለው ላይ በግልጽ ማስቀመጡን ለማየት ችያለሁ። በዚህም መሰረት አፄ ምኒልክ የሚመሩት ማዕከላዊ መንግስት ለጦርነቱ የክተት አዋጅ ሲያወጣ ለጋራ ሀገራቸው ቀና የነበሩ ህዝቦች ለሀገራቸው ነፃነት ጥሪውን ተቀብለው በመሰዋታቸው ያረጋገጡት ድል ነው ይላል። ከጽሁፉ የጠቀስኩት ነው። ዛሬ ሀገራችን ያለችበት ወቅት ወሳኝ ወቅት ነው። እንደ ሀገር ለማደግ ለመዳበር የምንችለው መሰረታችንን ስናጠናክር ነው። ታሪካችን ላይ የጋራ መግባባት ሲኖረን ነው። ታሪክ ለታሪክ ጸሐፊዎች፣ ተመራማሪዎች ስንተው ነው። ታሪክን ለጊዜያዊ ጉዳይ ብቻ የምንጠቀምበት ሳይሆን ሲቀር ነው። ታሪኩን በታሪክ እንዳየነው ታሪኩን ያልተጋፈጠ ህዝብ፣ ፊት ለፊት ቆሞ ያላየው ህዝብ የወደፊት ሀገሪቱን በጽኑ መሰረት ላይ ለመገንባት አስቸጋሪ ያደርገዋል። የዘንድሮ በዓል አከባበሩም ዙሪያ ብዙ አስተያየቶች ሲሰሙ ሰምተናል፣ አይተናልም። ይሄ ማወቅ ያለብን አንድ ነገር በዓል እንደዚህ አይነት ግዙፍ የአድዋ በዓል በመላው ሀገር የሚከበር በዓል ነው። አሁንም ሚኒስትር ዴኤታ እንደገለጹልን በደመቀ ሁኔታ በየቦታው ይከበራል። በዓል ደግሞ ብሔራዊ በዓል በኦፊሻል ይፋዊ በሆነ ደረጃ የሚከበረው አንድ ቦታ ላይ ነው። ያን ቦታ ደግሞ የሚወስነው መንግስት ነው። ይህንን ግልጽ አድርገን ለሌላ ውዝግብ ቀዳዳ ሳንተው ይህንን ግዙፍ በዓል በእውነቱ ፕሮቴክት ማድረግ አለብን። በየቦታው ለሌላ መከራከሪያ ለሌላ ውዝግብ መክፈቻ እንዳይሆን ሁላችንም ጠንቅቀን መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ እና ይህንን አደራ ለማለት ነው። ይህንን ስናረግ በአድዋ ላይ የምናደርገው ሁሉ ለእኛ ብቻ ለእኛ ጥቅም ብቻ አይደለም። ይህንን በጥንቃቄ መያዝ አለብን። ተነግሯልም ከኔ በፊት ንግግር ያደረጉት ይሄ ታሪካዊ ጀብዱ ለተነሳሳው የዓለም ህዝብም ይህንን ተከትሎ ለተነሳሳው ኃላፊነት አለብን። የምናደርገው ይህንን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ባለቤቱ ያቀለለው አሞሌ ባለዕዳ አይቀበለውም እንዳይሆን ሁላችንም ይህንን በዓል በስነ ስርዓት ተግባብተን በተገቢው ትኩረት ማክበር ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ እና ይሄንን አደራ ለማለት ነው። ዛሬ የሚገኘው የኛ ትውልድ ብዙ ከፍሏል። ባለፉት ወራት ያየነው ይሄንን ነው የሚያሳየው። ያሳለፍነው ጊዜ ብዙ የሚያኮራን አይደለም። ከእርስ በርስ ጦርነት አሸናፊ የለምና የዚች ሀገር ልጆች ደም ፈሷል፣ አጥንት ተከስክሷል። አንዳችንን ነው የጎዳ ነው መሆን የሌለበት ነው የተከሰተው። ከዚህ የምንወጣው ከዚህ ጥሩ ትምህርት ወስደን ነው፣ እንዳይደገም በማድረግ ነው። ግድግዳው ላይ የተጻፈውን ጽሑፍ በቅጡ በማንበብ ነው፣ በመተባበር ነው፣ በመግባባት ነው፣ በመናበብ ነው። ከሁሉ በላይ የአድዋ መንፈስና የአድዋ ቅርስን የአድዋ የምንኖርሰውን በየዕለት ተዕለት ስራችን ተግባራዊ ስናደርገው ነው። ይሄ ለረጅም ጊዜ እይታ ይዘን ስንነሳ ነው። ኢትዮጵያን ለዓለም ማሳየት ያለብን ከዚህ ከአድዋ ከያዝነው እሴት ጋር አያይዘን ነው፣ በመከፋፈል አይደለም።
እርስ በርስ በመዋጋት አይደለም። ይሄ በጥንቃቄ ይዘን መሄድ ያለብን ነው። ለምን ታሪክ ይመዘግባል ይሄን ሁሉ እኛ ብንወድም ባንወድም። ስለዚህ አሁንም የአድዋ መንፈስና የአድዋ ቅርስ በሁላችን ውስጥ ማደር አለበት። ይህንን ይዘን ነው ኢትዮጵያን መገንባት የምንችለው። አድዋ ላይ እንደታየው ቅድም ተነግሯል በልጅ ዳንኤል ጆቴ በአንድነት የሚከፋፍለንን ሁሉ ወደ ጎን ትቶ ለአንድ ዓላማ ነው የተባበር ነው። የታየው ጀብዱ ደግሞ ቅድም በአሃዝም ተጠቅሷል፣ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰራው ከመፈክርና ከመዘከር በላይ በተግባር በየዕለቱ ስናሳየው ነው። ወደፊት ሁኔታዎች ተመቻችተው ባለፉት ወራት የቆሰልንበትን ቁስሎች ጠግነን የተቸገሩትን የተጎዱትን ደግፈን በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮ አደጋ የተጎዱትን ደርሰንላቸው የሚከተለውን በዓል እንደገና በአድዋ ለማክበር ፈጣሪ ይርዳን። በተደጋጋሚ የአድዋ በዓል ላይ እንደገለጽኩት ቀጣዩ ክተት መሆን ያለበት ኋላ ቀርነት ላይ ነው፣ ድህነት ላይ ነው። ይህንን ሁላችንም መተባበር አለብን። የክተት ትርጉሙ የህዳሴ ግድብ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የደረስንበት ደረጃ ምስክርነት ነው። ህዝቡ ለአንድ ዓላማ ለአንድ ግብ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የምናደርገው ጥረት ላይ ሁላችንም ከተባበርን የሚበግረን ነገር እንደሌለ አሳይተናልና በድጋሚ በአድዋ ላይ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ያሳየነውን ገድል አገራችንን ከኋላ ቀርነት ከችግር እንድናወጣ ሁላችንም እንድንተባበር በዚህ ቀን ጥሪዬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘላለም ትኑር። የምትኖረው ደግሞ ሁላችንም ስንተባበር ስንደማመጥ ለአንድ ዓላማ ስንሰለፍ ነው። ፈጣሪ ይህንን እንድናደርግ ይርዳን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።